नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो पुणी थे आपण आम चैनल तरफ स्वागत जनाऊँ। नुआ वर्ष पूर्वर कौन भी दिन करदिंतु गोटे मुठा धनियार यही गुप्त उपाय। आपण पाखु एते धन आसब जे आपण टंका गणी गणी थकीजे। 2024 वर्ष शेष होगापी बास किछि मात्र दिन बाकी रही। जदि आपण 2025 1 जानुआरी दिन धनियार विधिपूर्वक तंत्रशास्त्र अनुसार करदेउछंती जो उपाय विषय आज आमे एही वीडियो माध्यम आपण को जणाइबु। तो जदि आपण माने धन पाई चिंतार अछंती आपणक जीवन में धन आसीपार नाही, दरिद्रता आपणक पछ बा पीछा छाड़ू नाही, तो धनियार उपाय करि सारिबा परे माता लक्ष्मी तांको दुई हाथ रे आपणक उपरे एमिति कृपा वर्षा करिवे जहा द्वारा आपणक जीवन में प्रत्येक कष्ट तुरंत दूर होई जिवो। धनियार सीधा संबंध सीधा धन सहित होइथाय। शास्त्र अनुसार धनियारे माता लक्ष्मीकर दिव्य शक्ति वास करिथाय। तो एथिपाई दिवाली पूजारे धनतेरस दिन धनतेरस पूजा पाई धनिया किणा होई आसीथाय। आउ सेही धनिया को पूरा विधि विधान सह पूजा पाठ करि सारिबा परे सेही धनिया को आपणकर आलमीरा किंबा ट्रेजरी रे रखि थांती। एही उपाय को करिबा परे सेही घरे धन वृद्धि होइथाय। ठीक सेही परी वर्ष शेष हवा पूर्वरु आपण धनियार एही उपाय करिदेबे जहा आज आमर एही भिडियो रे आपण को जणाइबो। तो आसुथिबा नुआ वर्ष साक्षात आपण को माता लक्ष्मीकर वरदान एवं आशीर्वाद मिलिबो जहा द्वारा पूरा वर्ष आपणकर उपरे धनर वर्षा हेबो। आपणक जीवन रे धन आसीबार रास्ता खोली जिवो। आपणक जीवन रे जेउ धन आसीबो ताहा वृद्धि हेबो एवं माता लक्ष्मीकर आशीर्वादरु आपणकर पूरा परिवार धनी हेबारु केही भी रोकी पारिबे नाही। आपणक सह जहा सबु हेई सारलाणी ताकू तो आपण आउ बदलाई पारिबे नाही, किंतु आगो को आसुथिबा नुआ वर्ष रे आपण आपणक निहाती बदलाई पारिबे। आउ जदि आपण ज्योतिष शास्त्र अनुसार धनियार एही उपाय 2024 वर्ष शेष हेबा पूर्वरु ठीक समय ठीक मुहूर्त रे करिदेबे तो यही छोटिया उपायटी आपणक जीवन में समस्त प्रकार आर्थिक कष्ट आर्थिक समस्या को आपण को मुक्ति मिल जिवो। एही उपाय को करि सारिबा परे आपण निजे देखिबे आगो को 2025 वर्ष रे माता लक्ष्मीकर कृपारु आपणक जीवन में धनर वृद्धि हेबो। आपणक जीवन में एक चमत्कारी एवं सकारात्मक ऊर्जा आसीबो। एही उपाय को करिबा परे आपणक जीवन में जो धन आगमन हबो सेही धन किपरि आगो को माड़ी माड़ी चलिबो। किंतु आपण एही कथा को ध्यान रखिबे आज जो उपाय आमे आपण को बताइबु एही उपाय को आपण ठीक समय रे विधि विधान सह करिवे तो तेबे जाय आपण को लाभ मिलिबो। जदि आपण चाहते जे माता लक्ष्मी कर आशीर्वाद आपण को ऊपर बनी रहू, माता लक्ष्मी को आशीर्वाद रु आपण कर आगो को आसुथिबा वर्षटी आपण धनवान बनी जिवे बोली तेबे पूरा सच्चा और श्रद्धार सह एही उपायटा को पूरा विश्वासर सह करंतु आउ देखंतु सतरे कोन आपणक जीवन में चमत्कार घटुची। एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। देखंतु सबटो प्रथम उपायटी जदि आपण अजथारे पैसा खर्च होई जाउची, जदि आपणक जीवन में धन आसीबा बंद होई जाइची, आपणक जीवन में धन जो आसुची ताहा आपणक पाखरे रहू नै, आपणक जीवन में अजथा खर्च बढ़िबारे लागि रहिची। एहार मुख्य कारण हेउची शास्त्र अनुसार एमिति हेबार मुख्य कारण हेउची आपणकर शुक्र ग्रह बहुत कमजोर। जो व्यक्तिंकर शुक्र ग्रह कमजोर होइथाय सेही व्यक्तिंक जीवन में केबे भी धन रहे नाही। काहेकि ना आपणकर जो शुक्र ग्रह ताहा धन संपदर ग्रह होइथाय। आउ एही ग्रह जो नियंत्रण होइथाय ताहा माता लक्ष्मी को हाथ रे ही रहिथाय। आउ धनिया हेउचे शुक्र ग्रहर कारक मना जाए। तो आपण एही 2024 वर्षटी शेष हेबा पूर्वरु संध्यारे गोटिए छोटिया उपायटिए करिबाकू पड़िबो। आउ एही दिन आपण सूर्यास्त परे भलसे स्नान करिवे एवं लाल रंगर कपड़ा पिंधिबे। काहेकि ना माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत पसंद होइथाय। माता लक्ष्मीकर लाल रंग अधिकरु अधिक प्रिय होइथाय। तेणु आपण गोटिए लाल रंगर कपड़ा नेबे, आपणक हाथ रे गोटिए मुठा धनिया नै सेही कपड़ा रे रखिदेबे एवं आपणकर पूजा घर को जाई जेउठी माता लक्ष्मीकर फोटो आपण पूजा करूछंती सेही फोटो सामने रे गोटिए देसी घियर दीपटिए जलाई देबे
ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଧଣିଆ ରଖିଥିଲେ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରିବେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11ରୁ 12 ଥର ଜପ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳିଟିଏ ବନାଇଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେହି ପୁଟୁଳିରେ ମୌଲି ଢାଗା ବା ରକ୍ଷା ସୂତକ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଅଧିକା ସମୟ ବିତାଉଥିବେ ସେହି ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ 2024 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ଏହି ପୁଟୁଳି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହା ଉପାୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି 2024 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିଛି ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି 2025 ବର୍ଷରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢୁ ବୋଲି ତେବେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟିଏ 2024 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦିନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ 2024 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ତ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଧନର ଆଗମନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସ୍ନାନ କରି ବସିବେ ଆଉ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ତଳେ ବିଛାଇ ଦେବେ। ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁଠି ଧଣିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ଶିଖାଟିଏ ରଖିଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିର ଶିଖା ରଖିବେ ସେହି ଚାନ୍ଦିର ଶିଖାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଥିବ। ସେହି ଚାନ୍ଦିର ଶିଖା ଯାଇ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାନ୍ଦିର ଶିଖା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ସେହି ଦୁଇଟି ଧନିଆ ଏବଂ ଶିକାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଧରିବେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ନାହିଁ ତ ଓମ୍ କ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଭୀଉ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11ରୁ 12 ଥର ଜପ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳିଟିଏ ବନାଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଲମିରା କିମ୍ବା ତ୍ରେଜରୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ରଖିଦେବେ। ମାତ୍ର ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 2024 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କରିଦେବେ। ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଟାଣି ଆଣିବାର କାମ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଖୋଲିଯିବ। ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଧନ ଆସୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ଧନ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। 2024 ବର୍ଷଟି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବି ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ବସି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ 3ଟି କର୍ପୂର 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ 1 ମୁଠି ଧଣିଆକୁ ରଖିଦେବେ। ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳିଟିଏ ବନାଇଦେବେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଛୁଆଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବା ବିଜନେସ୍ ରେ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ସେଠି ରଖିଦିବେ। ଏତିକି ଉପାୟ ଏହି ବର୍ଷଟି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏହି ପୁଟୁଳି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷକୁ ଶେଷ କରିଦେବ। ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଚାଲୁନଥିଲା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କିପରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକୁ ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ନୂଆ ବର୍ଷ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ଦେବେ ତ ତତ୍କାଳୀନ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବୀ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଧନର ରାଜା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କେତେ ଧନ ଦିଆଯିବ
ତାହା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତି କି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ଧନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବୀ ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ବର୍ଷିଥାଏ ଏହି ବୃକ୍ଷରେ। ତ ଆପଣ ଏଇଆ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କଣ ପାଇଁ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରଦାନ କଣ ପାଇଁ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଆପଣ ଓସ୍ତବୃଳରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ଦେବେ ଏବଂ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ତୋଳି ନେବେ ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇ ଦେବେ। ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷରେ ଆପଣ କିଛି ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ହେ ବୃକ୍ଷ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ତୁମେ ମୋ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦିଅ। ମୋ ଜୀବନରେ ଧନର ସମସ୍ୟାକୁ ଜଲ୍ଦି ହଟାଇ ଦିଅ। ଆପଣ ଏହା କହିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ ପତ୍ର ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଣିଥିବେ। ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ପ୍ରଣାମ କରିସାରି ସେହି ପତ୍ରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି ସାରା ରଖିବାକୁ ଦେବେ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ସେହି ଓସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ବହି ଯାଉଥିବା ଗଙ୍ଗାରେ ଭସାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିପରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଧନବାନ ବନିଯିବେ ଏବଂ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭମୟ ଧନବାନ ବର୍ଷଟିଏ ବନିକି ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।